یہ زمین آسمان سجائے گا یہ کسی کے لیے کہ عرش کرسی بنائے گئے کسی کے لیے سوال مسل پڑے رہ گئے سالار باطن دل کشے جواب آیا کہ رب سے کچھ اس طرح کہ زمین آسمان کیا کل کائنات بنائے گئے مصطفیٰ کے لیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرے ذرے سجائے گئے ذرے ذرے سجائے گئے مصطفیٰ کے لیے 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 دونوں عالم بنائے گئے مصطفیٰ کے لیے دونوں عالم بنائے گئے مصطفیٰ کے لیے. نور ہی نور ہے ہر طرف عرش کی دودھ میں عرش کی دودھ میں نور ہی نور ہے ہر طرف عرش کی دودھ میں گل رحمتوں کے کھلوٹے ہر سو میرے آقا کے مسکرانے سے عرش کی چھات اور تاروں میں نور چمکا نبی کے آنے سے عرش کی دودھ میں عرش کی دودھ میں نور ہی نور ہے ہر طرف عرش کی دودھ میں چاند تارے سجائے گئے مصطفیٰ کے لیے چاند تارے سجائے گئے مصطفیٰ کے لیے دونوں عالم بنائے گئے مصطفیٰ کے لیے دونوں عالم بنائے گئے مصطفیٰ کے لیے. چھائے پھولوں کے رخسار پر رحمتوں کی بہار رحمتوں کی بہار چھائے پھولوں کے رخسار پر رحمتوں کی بہار رحمتوں کی بہار. کیا شان احمدی کے چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے رحمتوں کی بہار رحمتوں کی بہار. پھر کیوں نہ ہوتا بانی لفظوں کی قطاروں میں جب ذکر محمد ہے قرآن کی پاروں میں دل کھول کے دیوانوں موسم کا مزہ لے لو دل کھول کے دیوانوں موسم کا مزہ لے لو آقا کی پسینے کی خوشبو کے بہاروں میں رحمتوں کی بہار رحمتوں کی بہار. چائے پھولوں کے رخسار پر رحمتوں کی بہار رحمتوں کی بہار. پیڑ پودے اگائے گئے مصطفیٰ کے لیے پیڑ پودے اگائے گئے
मुस्तफा के लिए दोनों आलम बनाएंगे, मुस्तफा के लिए दोनों आलम बनाएंगे, मुस्तफा के लिए। आगे दुनिया में 400 रोशनी का जो सब अंधेरे मिटाए गए, मुस्तफा के लिए सब अंधेरे मिटाए गए, मुस्तफा के लिए दोनों आलम बनाए गए, मुस्तफा के लिए दोनों आलम बनाए गए, मुस्तफा के लिए। जी में भर लो कि क्या बात है, मर्तबा देखिए, मर्तबा देखिए, मर्तबा देखिए। जी में भर लो कि क्या बात है, मर्तबा देखिए, मर्तबा देखिए। हद ही नहीं है कोई नबी की मकाम की, तख्ती लगी है अर्श पे भी उनके नाम की, मर्तबा देखिए, मर्तबा देखिए। अंदाज़े इससे कीजिए उनकी मकाम का, उनके लिए जमीन बनी और आसमान। जाकर जहाँ पे हजरत जिब्रील रुक गए, जाकर जहाँ पे हजरत जिब्रील रुक गए, उससे भी आगे पहुँचा है सरकार दो जहाँ। मर्तबा देखिए, मर्तबा देखिए। चाहे फूलों के क्या बात है, मर्तबा देखिए, मर्तबा देखिए। बहती दरिया बनाए गए, मुस्तफा के लिए बहती दरिया बनाए गए, मुस्तफा के लिए दोनों आलम बनाए गए, मुस्तफा के लिए दोनों आलम बनाए गए, मुस्तफा के लिए। कहती है जो बेकर हर कली, हर कली ये नसीम, हर कली ये नसीम। कहती है जो बेकर हर कली, हर कली ये नसीम, हर कली ये नसीम। गुल चमन में खिलाएंगे, मुस्तफा के लिए गुल चमन में खिलाएंगे, मुस्तफा के लिए जर्रे जर्रे सजाएंगे, मुस्तफा के लिए जर्रे जर्रे सजाएंगे, मुस्तफा के लिए जर्रे जर्रे सजाए गए, मुस्तफा के लिए जर्रे जर्रे सजाए गए, मुस्तफा के लिए दोनों आलम बनाए गए, मुस्तफा के लिए दोनों आलम बनाए गए, मुस्तफा के लिए सारे आलम बनाए गए, मुस्तफा के लिए सारे आलम बनाए गए, मुस्तफा के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আমাদের নির্ধারিত আলোচক আলহামদুলিল্লাহ দূর থেকে এসেছেন। অল্প কয়েক মিনিট একটু ফ্রেশ হয়ে সালাত আদায় করতেছেন। আমাদের মাঝে আশা রাখছি অল্প কয়েক মিনিটের ভিতরেই আমাদের মাঝে এসে পৌঁছাবেন।
উনি আস্তে আস্তে আমাদের আজকে মাহফিলের যিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন মাহফিলের শুরু থেকে পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের সলিমা সিরাজ মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হযরতুল আল্লাহ মাওলানা হামিদ হাসান সাহেব তার সংক্ষিপ্ত সভাপতির বক্তব্য এবং পেশ করবেন। এর মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমাদের নির্ধারিত ওয়াইস আমাদের মাঝে এসে পৌঁছাবেন। আমি এখন অনুরোধ জানাচ্ছি মাহফিলের উদ্দেশ্যে সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সলিমা সিরাজ মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ হযরতুল আল্লাহ মাওলানা হামিদ হাসান সাহেব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সুন্নতি সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের আজকের 12তম দিবসে সম্মানিত সঞ্চালক সুন্নতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয় উপস্থিত আছেন, সুন্নতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহোদয়, মুআজ্জাজ উলামায়ে কেরাম, সম্মানিত দিনদার ইমানদার মুসলিম ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মূলত আপনাদের বেশি আলোচনা করব না, আপনারা তার আলোচনা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। উনি আসতে দেরি হচ্ছে বিদায় আমি আপনাদের সামান্য কথা বলবো। শুরুতে মহান রবের দরবারে আল্লাহর দরবারে আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, যিনি যে মহান মাহবুব দয়া করে আমাদেরকে কঠিন অবস্থা থেকে উত্তরণ করে আমাদেরকে স্বাধীন করেছেন। পালাইছে রে পালাইছে, বলে কে পালাইছে? পালাইছে রে পালাইছে। সাথে সাথে আপনাদের আরো কেউ পালাইছে না? যারা এখানে জবরদখল করে, এমন ভাবে জবরদখল করেছিল যারা কিছুই রাখে নাই, সব দখলে নিয়ে ইসলামকে মুসলমানকে নির্যাতন করে এদেশকে একটা অবস্থানে পরিণত করেছিল, জাহান্নামে পরিণত করেছিল। আল্লাহ তাদের থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। সবাই বলেন জোরে আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ, যার আগমনের বদৌলতে আমরা ইসলাম পেয়েছি, এরকম সিরাত পেয়েছি, আল্লাহর ক্ষমার সুসংবাদ পেয়েছি, জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছি। সেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমরা একটু সুস্বরে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় উপস্থিতি, স্মরণ করছি, সাথে সাথে রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্য, এই আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত করার জন্য, কালামায়ে তৈয়বার পতাকাকে উত্তীর্ণ করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলেরা, শুহাদায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, শহীদেরা বাংলাদেশের ছাত্র জনতা নিজের জীবনকে বাজি রেখে শাহাদাতের নজরানা আল্লাহর দরবারে পেশ করে আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি, সবাই বলেন আমিন। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন। স্মরণ করছি এবং মাগফিরাত কামনা করছি এই আপনাদের সুবৃদ্ধির শাহজাদ হুজুর কেবলা, যিনি এই এলাকার জন্য এসেছিলেন একজন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসাবে, যার ইখলাসের বদৌলতে, যার নিষ্ঠার বদৌলতে
এই 19 দিন ব্যাপী সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তন করার পরে এই যে যুগ যুগ ধরে চলে আসতেছে এত প্রতিবন্ধকতার পরেও এটার একমাত্র কারণ ছিল ওনার ইখলাস, ওনার তাকওয়া, ওনার বুঝাবুঝি। আল্লাহ এই দিনকে ওনার যে এই খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন, সবাই বলেন আমিন। ভাইরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিন মিন রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহা আস-সামাওয়াতু ওয়াল আরদ উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বান্দাদেরকে বলেছেন তোমরা প্রতিযোগিতা করো, দাবিটা হও ইলা মাগফিরাতিন মিন রাব্বিকুম, তোমার প্রভুর ক্ষমার দিকে ছুটতে দূরে দূরে যাও, ছুটতে থাকো কোন দিকে? আল্লাহর ক্ষমা। আল্লাহর যদি ক্ষমা পাওয়া যায় ওয়া জান্নাতিন, এবং জান্নাতের দিকে আরদুহা আস-সামাওয়াতু ওয়াল আরদ, যে জান্নাতের বিশালতা আকাশ আর জমির সমতুল্য, উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন। এই জান্নাতকে আল্লাহ তৈরি করেছেন মুত্তাকিদের জন্য। মুত্তাকি কারা? তাদের ভিতরে তাকওয়া আছে, তাদের ভিতরে ইখলাস আছে। আমাদের শাহ হুজুর কেবলা যার ভিতরে তাকওয়া ছিল বিদায়, মুত্তাকি ছিল বিদায়, ওনার এই খেদমতকে আল্লাহ কবুল করেছেন। এত প্রতিবন্ধকতার পরও আপনাদের জন্য নিয়ামত হিসেবে এখানে রয়েছেন যে বাংলাদেশের এই 19 দিন ব্যাপী একটা মাহফিল করা, এটা চাকরিকারী কথা নয়, এটা সহজ বিষয়। আল্লাহর এখানে সাহায্য ছাড়া এটি সম্ভব? কোনদিন সম্ভব হবে? এখানে স্পেশাল আল্লাহর রহমত সাহায্য আছে বিদায় আপনারা আমরা এখানে এসে প্রতি বছর 19 দিন এই যে সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল করে যাচ্ছি, এটা এই এলাকার এই অঞ্চলের মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। আল্লাহর এই নিয়ামতের শুকরিয়া করা লাগবে না? লাগবে। আল্লাহর এই নিয়ামতের শুকরিয়া যদি আমাদের করতে হয়, সেই কারণে আমাদেরকে ঘুরাতে হবে কোন দিকে? আল্লাহর ক্ষমার দিকে। সেই ক্ষমা যদি আমরা পেয়ে যাই, আমরা জান্নাত পেয়ে যাব। সেই জান্নাত পাওয়ার জন্য আমাদেরকে হতে হবে মুত্তাকি হতে হবে। উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন, জান্নাত আল্লাহ তৈরি করেছেন শুধু মুত্তাকিদের জন্য। মুত্তাকি কারা? যার ভিতরে তাকওয়া আছে। হোয়াট ইজ তাকওয়া? মাহমুদ তাকওয়া। আত-তাকওয়া আল আমরু বিল জালিল ওয়াল আমালু বিত তানজিল ওয়াল কানাআতু বিল কালিল ওয়াল ইস্তি'দাদু লিয়াউমির রহিম। চারটা কথা। এই চারটা জিনিসের ভিতরে তাকওয়া নির্ধারিত। একটা হলো আল্লাহর আদেশ, আল আমরু বিল জালিল। আল্লাহ আমাদেরকে কি আদেশ করেছেন সেটা আমরা জানি না? জানি। আল্লাহ আমাদের কিছু আদেশ করেছেন আর কিছু নিষেধ করেছেন। সে আদেশগুলো কি আমরা জানি, নিষেধগুলো আমরা জানি। আল্লাহ আমাদের উপর নামাজ ফরজ করেছেন, এটা আদেশ। আল্লাহ আমাদের জন্য সুদ হারাম করেছেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধ। এগুলা মানাটাই হলো তাকওয়া, যথার্থ মেনে চলাটাই হলো কি? তাকওয়া। আমি হুজুর আশা অব্দি কথা বলতেছিলাম, আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আমাদের 54তম মাহফিল সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐতিহাসিক চতুর্থ সিরাত ময়দানে, যে ময়দানে লক্ষ লক্ষ আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের আশিকবৃন্দের পদভারে গণ্য, এই মাহফিলের আজকের দ্বাদশ দিবসের সমাপনী অধিবেশনের এই মুহূর্তে আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করবেন, যার মূল্যবান বক্তব্য শোনার জন্য এতক্ষণ আপনারা অধীর আগ্রহী রয়েছেন। বাংলাদেশের সারা জাগানো বক্তা প্রখ্যাত আলিম হযরত আল-হাজ মাওলানা আব্দুল আলামিন সাহেব বারাকাল্লাহু তাআলা ফি হায়াতি। ওনার আলোচনার বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা। তার সুন্নাত সমূহ
বিজ্ঞান সম্মত এবং সর্বযুগে কার্যকর এই বিষয়ে এখন আলোচনা উপস্থাপন করবেন ওয়াজের ময়দানে খ্যাতিমান বক্তা প্রখ্যাত আলেম দ্বীন হযরতুল্লাহ মাওলানা আব্দুল্লাহ আমিন সাহেব ঢাকা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها
نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آله मोहब्बत दिए नबीर प्रेमे मतवारा हुए जबान खुले आवाज दिए सबाई बोलुन अल्लाहुम्मा وعلى آله শিবে আবু তালিব সে এক কারাগার কাটলো সেথায় তোমার বহুদিন হলো পার না খেয়ে না ঘুমে কত রাত কেঁদে কেঁদে দিন কায়েমের তরে ধৈর্য ধরে ধরে হে রাসূল এসে গেল বদর উহুদ খন্দক পরীক্ষা জান মাল দিয়ে পাশ হলো সকল পরীক্ষা অবশেষে হয়ে গেল দিন কায়েমের বিজয় তরি রসুল আমার বলে দিলেন খায়রুল কুরুনি করনি আল্লাহুম্মা وعلى آله রসূল তুমি যে আমার হৃদয় বাগের বুলবুল তোমার সুরের নিবিড় ছোঁয়ায় তাই তো হয়েছি ব্যাকুল
হৃদয় বাগে বুলবুল আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি সবাই বলুন বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত তুজা বিজামালিহি হাসুনাত জামিউ খিসালিহি সিরাজুল মিল্লাত তুমহি ফখরে দো আলম দিলবারে মৌলা হো শরীফুল আম্বিয়া নসখাব কুল আদিয়ান দেগর হো বলগল উলা বিকামালিহি كشف التجى بجماله حسنت جميع خصاله চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিখ্যাত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান উনিশ দিনব্যাপী ৫৪তম আন্তর্জাতিক মাহফিল সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০২৪ মুজাদ আশিক রসুল ওলিকুল শিরোমণি মুজাদ্দিদ মাহফিল সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আলহাজ শাহ মাওলানা হাফিজ আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহি শাহ সাহেব কেবলা চুনৌতি কর্তৃক এই প্রবর্তিত মহতি মাহফিলের ১২তম দিবসের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি, আজকের মাহফিলের বরেণ্য সাহেবে সদর সলিমা সিরাজ মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার অনারেবল প্রিন্সিপাল আলহাজ মাওলানা হামিদ হাসান সাহেব, কথা বলেছেন আমার পূর্বে কক্সবাজার নিবাসী মাওলানা আবরার হুসাইন আসহাবি হাফিজাহুল্লাহ, উপস্থিত হযরত উলামায়ে কেরাম, ফদলায়ে ইজম, সুশীল সমাজ, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শিক্ষক মণ্ডলী, জাতির বিবেক সাংবাদিকবৃন্দ, সামনে উপস্থিত দূরে কাছের বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে আসা কালেমার ঝান্ডাবাহী, তাওহীদের পতাকাবাহী, দ্বীন ইসলামের নর শারদুল বীর মুজাহিদ, প্রাণ প্রিয় সম্মানিত দ্বীনি ভাইরা, আড়ালে বসে আছেন শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা সর্বগুণে গুণান্বিতা মা বোনেরা। আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিল খোলা সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। সবাই কেমন আছেন? আমাকে প্রশ্ন করে ফেলেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার মতোই আপনার কাতারেই রেখেছেন, বলছি আলহামদুলিল্লাহ। সারাদিনের সকল কাজকর্মের ইতি টেনে
ধীরে ধীরে আমরা যখন একটু বিছানার দিকে চলে যাব, ঠিক আমরা সেই মুহূর্তে বসে পড়েছি কোরআন শোনার জন্য। এমন শ্রেষ্ঠ মজলিস, বরকতময় বৈঠকে, মাহফিলে যিনি আমাকে আপনাকে কবুল করে নিলেন, সেই মহান রবের শানে বলছি আলহামদুলিল্লাহ। চিৎকার মেরে বলছি আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আল হুদা ওয়াত তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা। সবাই বলি আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খাসামতু। আমরা আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করে নিলাম। সম্মানিত হাজিরিন, মহান রব্বুল আলামিনের অশেষ শুকর, যিনি 5 অগাস্টের এই আমার দেশের কিছু দামাল জজবাওয়ালা, কিছু তালিবুল ইলম, কিছু শিক্ষার্থী ভাইদের ত্যাগ এবং কোরবানির মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর সময় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। সুন্দর দিন আমরা ফিরে পেয়েছি। সম্মানিত উপস্থিতি, দীর্ঘ 16 বছর আমার মাহফিলের 25 বছরের 16 বছর কেটেছে বিপরীত স্রোতের সময়। 25 বছর ওয়াজের ময়দানে আমি ভাঙ্গাচোরা কিছু কাজ করে যাচ্ছি, 25 বছর হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে 16 বছর এই প্রতিকূল পরিবেশে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া, সুন্দরবন থেকে বান্দরবান, 55,000 বর্গমাইলের সোনার বাংলার প্রতিটি থানায়, প্রতিটি জেলায় আমার পদচারণা হয়েছে, আল্লাহর শুকরিয়া। কিন্তু এমন কোনো মাহফিল নেই যে মাহফিলগুলো নিয়ে ষড়যন্ত্র করা হয়নি। কোরআনের মাহফিল নাম শুনলেই তাদের গায়ে চুলকানি শুরু হয়ে যেত। অন্তত মাহফিল করতে নিয়ে আর কারো অনুমতি লাগবে না। বলি আলহামদুলিল্লাহ, জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, সম্মানিত দ্বীনি ভাইরা, আজ 2024 সাল। 2009 সালে আমার ফার্স্ট হজের সফর হয়েছিল। এদেশের 18 কোটি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন আল্লামা শহীদ দেলাওয়ার হোসাইন সাইদ রাহিমাহুল্লাহর জীবনের শেষ হজ হয়েছিল 2009 সাল। আমার প্রথম আর ওনার শেষ। উনি আর জীবনে হজের সফর করার সুযোগ পাননি। সেই সফরে আল্লামা সাইদ রাহিমাহুল্লাহকে বলা হলো, দেশের তো সিচুয়েশন ভালো না, ট্রাইব্যুনাল গঠন হয়েছে, মামলা হচ্ছে, সাজানো হচ্ছে, তো আপনি, আমার মনে হয় দেশে না গিয়ে আপনি দেশেই থেকে যান, অথবা নতুন কোনো দেশে আপনি আশ্রয়, রাজনৈতিক আশ্রয় আপনি নিতে পারেন। উনি মুচকি হাসি মেরে শুধু একটা জবাব দিলেন, আমার হবে জেল জুলুম কারাবরণ স্বীকার করবে, আর আমি সাইদি বাহিরে থেকে এই দৃশ্য দেখব, নিরাপদে থেকে এটা হতে পারে না। উনি জেনে শুনেই ফিরে এসেছেন। 13-14 বছর ফিরে যেতে চাই। আমাদের নেতৃত্ব একটাই, আমরা এক নেতাকেই মানি, এক লিডারশিপে বিশ্বাসী, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা তাকেই মানি, তাকেই অনুসরণ করি। যেহেতু আমার এক রাতের আলোচনা, যদি 19 দিনব্যাপী তাফসীর সিরাতুন নবী মাহফিল এর একটা রাত একদিন আমি আমার ভাগে পেয়েছি। সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরে নির্দিষ্ট সাবজেক্টকে সামনে রেখে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। সম্মানিত দ্বীনি ভাইরা, আমার অভ্যাস অনুযায়ী আমি শুরুতেই কোরআনে কারীমের গুরুত্বপূর্ণ একটি সূরা সূরাতুন নিসা থেকে প্রথম দিকের দুটি আয়াত 13 এবং 14, এই দুটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতগুলোর সাথে, আয়াত দুটার সাথে আজকের সাবজেক্টের সমন্বয় রেখে কিছু কথা আমি বলতে চাচ্ছি। আল্লাহ যেন আমার মুখ থেকে সেই কথাগুলি বের করে দেন যে কথাগুলো এখন মুসলিম উম্মার জন্য খুবই জরুরি। জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত দ্বীনি ভাইরা, আজ থেকে আরও 8-10 বছর আগে এই চুনতির এই মাহফিল কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এই মাহফিলে, এই ময়দানে আসার জন্য। আমি আসতে চেয়েছি, পরক্ষণে তারা আবার বললেন, হুজুর আপনার নাম আমরা যখন উপস্থাপন করলাম একটা গ্রুপ, সবাই আমরা মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি, কিন্তু কার কাছে যে ওহী নাযিল হলো মাহফিল আর আমার আশা হলো না। তা আমার একটু এই প্রোগ্রামটা নিতে একটু এলোমেলো সফর হলেও আমার আশা ছিল, একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেহেতু আমাকে আসতে দেওয়া হয়নি, যাওয়া দরকার। এসেছি, রাগ করেননি তো? খুশি হয়েছেন তো? আমিও খুশি, আলহামদুলিল্লাহ। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। যারা আলেমদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন, যারা কোরআনের প্রচারকে যারা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, হক কথা থেকে জাতিকে বঞ্চিত করার জন্য অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন, তারা কোথায়? তারা কোথায়? সম্মানিত ভাইয়েরা, সম্মানিত বন্ধুগণ, ওয়ামাকারু ওয়ামাকারাল্লাহ আল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। উত্তম কুশলী তিনি কে? আসতে বলবেন না, তিনি কে? মুখ থেকে কথা বের হলো, রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে। সম্মানিত বন্ধুগণ, যে রাজাকার শব্দটা ছিল ব্যান্ড, সে রাজাকার শব্দ হয়ে গেল ব্রান্ড। ঠিক কিনা? কে করে দেন? আসতে বলবেন না, কে করে দেন? আল্লাহ করে দেন। এই বিজয় দিয়েছেন কে? মুগ্ধ আবু সাইদের দিল থেকে ভয় মুছে দিয়েছেন তিনি কে? পালালে তো পারতাম না, পালালে কি পারতাম? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইল্লা তানফিরু يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا। তোমরা যদি পালিয়ে যাও, তোমাদের উপরে এমন এক জালিম শাসক চাপায়া দেব যাদের কোনো ক্ষতি তোমরা করতে পারতে না। আমার বন্ধুগণ, আবু সাইদ তার বাড়িতে গত 3 দিন আগে আমি গিয়েছিলাম, তার বাবার সঙ্গে কথা বললাম। এই যে আবু সাইদেরা মুগ্ধরা যে জীবনটা দিয়েছে বিলিয়ে,
অস্ত্রের মুখে বুকটা গায়ে দিয়েছে, সিনা থেকে দিল থেকে ভয়টা মুছে দিয়েছেন তিনি আমার কে? বিজয় দিয়েছেন কে? আল্লাহ তাআলা। আমার বন্ধুগণ, এই অর্জনকে টিকে রাখতে হবে, এই অর্জনকে স্থায়ী করতে হবে। সেই স্থায়ী করার জন্য আমার দেশে যে নেতৃত্বের সংকট চলছে, এই নেতৃত্বের যে সংকট আমরা উপলব্ধি করছি, আজকে আমরা কোনো নেতৃত্ব মানব না। সিরাতের মাসে, নবীজির জন্মের মাসে, মৃত্যুর মাসে আমরা সিদ্ধান্ত নেব এই পৃথিবীতে আমরা কোনো নেতা মানব না। আমাদের নেতা একজন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই নবীজির শানে বহু জায়গায় তার আনুগত্যের ব্যাপারে বহু জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন। যেমন একটা জায়গায় বলছেন, আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম। তোমরা আনুগত্য করবে আল্লাহর, আনুগত্য করবে রাসূলের, এবং তোমাদের মাঝে যারা তোমাদের মুরব্বী, তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের আমির, জামিরের আদর্শের সাথে নবীর আদর্শের মিল পড়ে যায়, জামিরের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে নবীর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মিল থেকে যায়, ইসলামী নেতৃত্ব যারা দেবেন আল্লাহকে মানবে, রসুলকে মানবে, আর সেই ইসলামী দলের নেতাকে মানবে। হুকুমটা কার? আসতে বলবেন না কার? আল্লাহ তাআলার। যদি মানতে পারো, সূরা নিসার 13 নম্বর আয়াত, যেটা আমি তেলাওয়াত দিয়ে শুরু করেছি, মহান রব্বুল আলামিন সাবধান করে বলছেন, তিলকা হুদুদুল্লাহ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। যে সমস্ত বান্দা আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলের যারা আনুগত্য করবে, তাদের কেমন জান্নাতে প্রবেশ করা হবে, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, মধুর নহর, দুধের নহর, শরাবের নহর, পানির নহর রেখেছেন আমার আপনার জন্য। তিনি কে? আসতে বলবেন না তিনি কে? এবং সেটা কি আমার আপনার জন্য স্থায়ী জায়গা না স্থায়ী জায়গা? টেম্পোরারি না পার্মানেন্ট? পার্মানেন্ট প্লেস। এমন একটা জান্নাত আল্লাহ রেখে দিয়েছেন। শর্ত হলো আনুগত্য করতে হবে আল্লাহর, আনুগত্য করতে হবে রাসূলের। আল্লাহ তাআলা এরপরে বলছেন, ওয়াযালিকাল ফাওজুল আযীম। এটাই হলো তোমার জন্য মহা সফলতা, মহা কৃতকার্যতা, তোমার জন্য মহা সাফল্য একমাত্র এটাই। এই জন্য আনুগত্য করতে হবে। এক নাম্বার কার? আসতে বলবেন, এক নাম্বার কার? আল্লাহ আনুগত্য করব আমরা। নাম্বার 2 হলো রাসূলের আমরা আনুগত্য করব। আল্লাহকে সোজা পাওয়া যাবে না, আল্লাহকে ডিরেক্ট পাওয়া যাবে না। আল্লাহকে পেতে হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলকে বলছেন, রাসূল আপনি সবাইকে জানিয়ে দেন, যারা পারেন ঠোঁট মিলিয়ে মিলে আমার সঙ্গে আয়াতটা পড়েন, সওয়াব পেয়ে যাবেন। খুব কমন আয়াত, সবার মুখের আয়াত। আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। কি মুহাম্মদ से वफातों ने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। মুহাম্মদকে যদি ভালোবাসো, ভালোবাসা পাবে আমার, লৌহ কলম লুভিবে তোমরা। মাটির পৃথিবী সেখন ছাড়, দুনিয়া পেয়ে যাবে, আখিরাতও পেয়ে যাবে। শর্ত হলো সকল আদর্শ বাদ দিয়ে, সকল আনুগত্য বাদ দিয়ে একমাত্র আদর্শ আনুগত্য করতে হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আমার বন্ধুগণ, নবীজির যে সুন্নাত, নবীজির যে পদ্ধতি তিনি বাতলে দিয়েছেন উম্মার জন্য, জাতির জন্য,
কিয়ামত পর্যন্ত এটা ব্যালেন্স করে দিয়েছেন। আমার নবীর এক একটা সুন্নাত নিয়ে যদি আপনি ব্যাখ্যা দিতে যান ঘন্টার পরে ঘন্টা লেগে যাবে। এখানে একটা সাবজেক্টের মধ্যে একটা কথা বলা হয়েছে, তার সুন্নাত সমূহ বিজ্ঞানসম্মত এবং সর্বযুগে কার্যকর। যেমন আমার নবীজি পাজামা, মানুষ যে পাজামা পরে পরিধান করে, রাসূল পাজামাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরার সময়, পরিধানের সময় তিনি গিরার উপরে পড়তে বলেছেন। পুরুষরা গিরার উপরে পড়বে, মেয়েরা গিরার নিচে পড়বে। কিন্তু এখন কি হয়েছে তা? হ্যাঁ, উল্টা। পুরুষরা কোথায় পড়ে? নিচে, রাস্তা সাফ করে। আর মেয়েরা কোথায় পড়ে? উপরে পড়ে। অথচ ইসলাম বলছে মেয়েরা ঢাকবে আর পুরুষরা ওটা ওই গিরার জায়গাটা ফাঁকা রাখবে। রাসূল কত আগে বললেন। এবং একটা হাদিস আসছে, আল্লাহ তাআলা লা ইয়ানজুরুল্লাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ওই সমস্ত বান্দার দিকে নজরে দিবেন না যাদের ইজারার কাপড়, পাজামার কাপড় গিরার নিচে চলে যায়। নাউযুবিল্লাহ। পুরুষের চাকনুর ভিতর প্রচুর পরিমাণে হরমোন থাকে এবং তার আলো বাতাসের প্রয়োজন হয়। কেউ যদি এটাকে খোলা না রেখে ঢেকে রাখে তাহলে তার সেক্সুয়াল সাইডটা, যৌন শক্তি কমে যাবে এবং বিভিন্ন রোগে সে আক্রান্ত হবে। তাহলে আমার নবীজির যে সুন্নাহ বিজ্ঞানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না বিজ্ঞানসম্মত? বিজ্ঞানসম্মত। এরকম করে আমি যদি পয়েন্টে পয়েন্টে চলে যাই, বহু বিষয় চলে আসে। যেরকম মেয়েরা ভ্রু প্লাক করে, ভ্রুটা আউট করে ফেলে, কিন্তু এই ভ্রুটা দিয়েছেন বান্দার কল্যাণ না অকল্যাণ? কল্যাণ না অকল্যাণ? সহিহ বুখারী 5515 নম্বর হাদিস এসেছে, যারা ভ্রু প্লাক করবে লানাতুল্লাহ, তাদের উপরে আল্লাহর লানত। বিজ্ঞান বলছে ভ্রু হলো চোখের সুরক্ষার জন্য। ভ্রুতে এমন কিছু লোম থাকে, যদি তা কাটা পড়ে যায় তাহলে ভ্রু প্লাককারী পাগলও হতে পারে, এমনকি এই ভ্রু প্লাকের কারণে তার মৃত্যুবরণও হতে পারে, সে মারাও যেতে পারে। নম্বর 3, সহিহ বুখারী 6124 নম্বর হাদিস। আল্লাহ রাসূল তিনি সকল নেশাকে, নেশা জাতীয় দ্রব্যকে আল্লাহ রাসূলকে হালাল বলেছেন না হারাম বলেছেন? কি বলেছেন বলেন? হারাম। বিজ্ঞান এখন বলছে ধূমপান কারণে ফুসফুসের ক্যান্সার হয়, ব্রনকাইটিস, হৃদরোগ হয়ে মানুষ মারা যায়, দাঁতের মাড়ি নষ্ট হয়, আঙ্গুল কালো হয়ে যায়, যৌন শক্তি ক্ষুধা কমে যায়, স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। আর নেশা তো নেশাই, সকল নেশাকে হারাম করেছেন তিনি কে? আল্লাহ তাআলা। তাহলে এখনকার মেডিকেল সায়েন্স যা বলে, আমার নবীর সেই হাদিসের মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা আছে? নাই। রাসূল বলেছেন পুরুষের জন্য গোল্ড ব্যবহার করা হারাম, সোনা ব্যবহার করা যাবে না পুরুষের জন্য, এটা হারাম করেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা একটা মেটাল, ধাতু। মুসলিম শরীফের 1655 নম্বর হাদিস রাসূল এটা বলেছেন। বিজ্ঞান বলছে স্বর্ণ এমন একটি পদার্থ, মেটাল, যা স্কিনের সাথে মিশে ব্লাডের মাধ্যমে ব্রেনে চলে যায়। আর তার পরিমাণ যদি 2.3 হয় তাহলে মানুষ আগের সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলবে। তাহলে আমার নবীর সুন্নাহর সাথে বর্তমান মেডিকেল সায়েন্সের এবং জেনারেল সায়েন্সের কোনো সাংঘর্ষিক দিক কি আছে? না। আমার রাসূল বলেছেন ঘুমানোর সময় তোমরা আলো নিভিয়ে এবং ডান কাত হয়ে ঘুমাবে। সহিহ বুখারীর 3280 নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসূল তা বলে দিয়েছেন। বিজ্ঞান বলছে ডান কাত হয়ে ঘুমালে হার্ট ভালো করে পাম্প করে, আর লাইট না নিভিয়ে ঘুমালে ব্রেনের অ্যানাটমি রস শরীরে প্রবেশ করতে পারে। মানে ঘুমালে ব্রেনের যে অ্যানাটমি রসটা শরীরে প্রবেশ করতে পারে না, যার ফলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটাই অনেক থেকে যায়। রাসূল যে বলেছেন লাইটটা নিভিয়ে ঘুমাও, মেডিকেল সায়েন্সের সাথে আমার নবীর হাদিসের বর্ণনার কোনো সাংঘর্ষিকতা আছে?
আমার রাসূল বলেছেন তোমরা কসুস শারিব ওয়াফুল লিহয়া, মুসলিম শরীফের হাদিস 493 এবং 494। রাসূল বলেছেন তোমরা গোফটাকে ছোট করো। গোফটা কি? ছোট করো। ওয়াফুল লিহয়া, দাড়িকে ছেড়ে দাও। বিজ্ঞান বলছে দাড়ি না রাখলে স্কিন ক্যান্সার হয়, ফুসফুসের ইনফেকশন হতে পারে, 40-এর আগে তার যৌবন হারিয়েও যেতে পারে। তাহলে আমার রাসূল যে তথ্যগুলো দিয়েছেন এর সাথে মেডিকেল সায়েন্সের, জেনারেল সায়েন্সের কোনো সাংঘর্ষিকতা আছে? বৈষম্য আছে? নাই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন লা তাকরাবুজ জিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশাতাও ওয়া সাআ সাবিলা, সূরা বনী ইসরাঈল 32 নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন, জিনাকে হারাম করেছেন। এটা অত্যন্ত ওয়া সাআ সাবিলা, অত্যন্ত নিকৃষ্ট জঘন্য পথ। বিজ্ঞান বলছে পর্নোগ্রাফি যারা দেখবে, অশ্লীল সম্পর্ক সহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য নেশায় যদি কেউ জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তার ব্রেনের ফ্রন্টাল যে সাইডটা, এরিয়াটা, ইন্টেলেকচুয়াল সেলগুলো থরথর করে কাঁপতে থাকে, অস্থির হয়ে যায়, যার ফলে সে নেশাগ্রস্ত হয়ে মাতাল অসুস্থের মতো জীবন পরিচালনা করে এবং তাকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাহলে সায়েন্স যা বলেছে, আমার আল্লাহ এবং রাসূল যা বলেছেন, সংঘর্ষ আছে না মিল আছে? সংঘর্ষ আছে না মিল আছে? মিল আছে। আমার বন্ধুগণ, কোরআন যখন কোনো বান্দা তেলাওয়াত করে এবং মনোযোগ দিয়ে যদি কান লাগিয়ে রাখে, নিশ্চুপ থাকে, এতে কার রহমত নাজিল হয়? আসতে বলবেন না, কার রহমত নাজিল হয়? বিজ্ঞান বলছে কোরআনের সাউন্ড ওয়েভ শরীরের সেলগুলোকে সক্রিয় করে, অসুস্থতা আরোগ্য করে, বিশেষ করে হার্ট এবং ক্যান্সার রোগীদের আর ব্রেনকে এমনভাবে চার্জ করে, ঠিক ফিউজ হওয়া ব্যাটারিকে সচল করার মতো সচল হয়ে যায় কোরআন শোনার সাথে সাথে। যেরকম সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত ভাইয়েরা, এরকম করে যদি তথ্য আমি দিতে যাই আরো বহু সময় লেগে যাবে। সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে আমি সামনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে চাচ্ছি। নবীর আনুগত্যের দরকার আছে না নাই? নবীর সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া মানবতার কল্যাণ আশা করা যেতে পারে? আশা করা যেতে পারে না। নবীর সুন্নাহর অনুসরণ হবে এক জায়গায় না সব জায়গায়? আসতে বলবেন না, এক জায়গায় না সব জায়গায়? নবীর সুন্নাহকে অনেকে নামাজে মানতে চান, রোজায় মানতে চান, দাড়িতে মানতে চান, মাথার চুলে মানতে চান, চোখের সুরমায় মানতে চান, আতর সুরমায় লাগায় মানতে চান, কিন্তু নবীর সুন্নাহ যে রাষ্ট্রে আছে, নবীর সুন্নাহ যে সংসদে আছে, নবীর সুন্নাহ যে বঙ্গভবনে আছে, নবীর সুন্নাহ যে সচিবালয়ে আছে, নবীর সুন্নাহ যে গণভবনে আছে, এটা অনেকে মানতে চায় না। যারা নবীজির সুন্নাহকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানতে চায় না, এরা নবীর উম্মত নয়, এরা ভণ্ড, এরা প্রতারক। ঘরে ঘরে এখন তো জ্বালা, ঠিক আছে, ঘরে জ্বালাবো, শুধু ঘরে না, বাইরে জ্বালানোর দরকার আছে না নাই? তাহলে আল কোরআনের আলো ঘরে বাইরে জ্বালো, ঘরেও জ্বালাতে হবে। তাহলে এখন বলেন আল কোরআনের আলো শুধু ঘরে ঘরে না, ঘরে বাইরে সব জায়গায়। সম্মানিত ভাইয়েরা, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কোরআন তেলাওয়াতের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা কথা বলেছিল। আমি ঢাবির ছাত্র ছিলাম, আমি ঢাবিতে পড়াশোনা করেছি। আমার বুকটা সেদিন আনন্দে কেঁপে উঠেছিল। আমি এতটাই খুশি হয়েছিলাম। গত কয়েকদিন আগে সেখানে সিরাত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে উদ্বোধন হয়েছে কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে, সালেহ আহমদ তাকরিমের তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে, আহমদ বিন ইউসুফের তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। আর বেশি দিন দূরে নয়, প্রতিটি অঙ্গনে কোরআনের আওয়াজ বাজতে থাকবে। সময় এসে গেছে মুসলমান, কোরআন সব জায়গায় চালু হয়ে যাক। সবাই কি চান? চান কারা কারা? হাত উঁচু করে দেখান মুসলমান।
কবুল করুন। জোরে বলে আমিন, আরো জোরে আমিন। আমি লোহাগাড়ায় আসতে পারিনি বহু বছর, সাতকানিয়াতে আসতে পারিনি, সাতক্ষীরায় যেতে পারিনি, পাবনায় 10 বছর আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, কুমিল্লায় 10 বছর যেতে পারিনি, নিজের জেলায় মাহফিল করতে পারেনি। যারা এই আওয়াজ যারা বন্ধ করে রেখেছিলে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সময়ের দাবি। যারা কোরআন অচল করতে চাই তারাই অচল হয়ে যাবে। সম্মানিত ভাইয়েরা, যুগে যুগে এই বাতিল গোষ্ঠীকে মদদ দেওয়ার জন্য কিছু ওলামায়ে সু ভূমিকা পালন করেছে। যুগে যুগে মুনাফিক ছিল, এখনো আছে না নয়? তারা ওত পেতে আছে। সাবধান, কিছু কিছু অসুখ আছে যে অসুখগুলো দেখা যায় না, ডাক্তার ধরতে পারে না। এমন রোগ ধরা কঠিন, মুনাফিকদের চেনা খুব কঠিন। কিন্তু চেনার দরকার আছে না নাই? যে লোকটা সে বুখারীর ওস্তাদ হতে পারে, সে আরবি কিতাব বহু লিখতে পারে, হতে পারে, আল্লামা খেতাব পেতে পারে, কিন্তু যে লোকটা গণজাগরণ মঞ্চে গিয়ে বুক উঁচু করে বলেছিল আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল আজকে করতে এসেছি, এরা কোনদিন আল্লামা খেতাব পেতে পারে না। মুনাফিক, 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 ঠিক কিনা? সম্মানিত ভাইরা, আমাকে বলতে দেন, একটু থামুন। সম্মানিত বন্ধুগণ, বিগত 16 বছর বিগত সরকারের সুযোগ সুবিধা যারা সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছে তারাই মুনাফিকের বাচ্চা। আকলমান ইশারা বাসাত, সচেতন ব্যক্তির জন্য ইঙ্গিতটা যথেষ্ট। বুঝে নেন কারা সুযোগ সুবিধা সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে। মাথায় টুপি দিলেই, মাথায় টুপি পড়লে আর মুখে দাঁড়িয়ে রাখলে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না। আল্লাহওয়ালা হতে হলে সিনার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতে হয়। বসুন, বসুন, আমাকে কথা বলতে দেন। আমাকে কথা বলতে দিবেন না? তা আপনি এত কথা বললে আমি কথা বলবো কখন? একটু থামেন। কথা তো কেবল শুরু, কেবল শুরু করেছে। 16 বছর কথা বলতে দেয়নি ওরা। আমরা কি একটু জবাবও দেব না? জবাব দেওয়ার অধিকার আছে না নাই? একটা দেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে সকল কিছুর আগে জাতিকে দিতে হবে কথা বলার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাটুকুও তারা রাখতে দেয়নি, রক্ষা করতে দেয়নি, কথা বলতে দেয়নি। মাহফিলে উঠলেই কিছু নেতা চেয়ারে বসে যেত, পোস্টার দখল, চেয়ার দখল। এক নেতার সাথে আসতো 50 জন, তাদের খাওয়া দিয়া কমিটির কাম সারা, হরিলুট। মাহফিল বসেই আমাদের কানে কানে বলে দিত, হুজুর ওয়াজ করবেন আকাশের আর কবরের। আকাশ নিয়ে কথা কবেন আর কবর নিয়ে কথা বলবেন, দুনিয়া আমরা দেখে নেব। এমন দেখা দেখছে, এমন সংসার রেখে গেছে। 16 বছরে এই সংসারের ঋণ হলো 18 লক্ষ কোটি টাকা। আর সেই সংসার থেকে ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে 11 লক্ষ কোটি টাকা। শুধু পুকুর চোর নয়, সাগর চোর, সাগর ডাকাত এরা। সম্মানিত ভাইয়েরা, আমার দিকে তাকান। তাহলে কোন আদর্শ আমরা মানব না, আমরা আদর্শ মানব একজন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমার নবীজির জীবন থেকে
মুমিনদের অনুকরণীয় 15টি আদর্শ আমি আজকে উপস্থাপন করতে চাই। কয়টি বলেন তো? 15টি। একটাও কি বলেছি? বলুন, আমি কি এ পর্যন্ত একটাও কি বলেছি? তাহলে ওয়াজ কি শেষ না ওয়াজ শুরু? হ্যাঁ, মাথায় রাখেন। সময় দিচ্ছেন তো আমাকে আপনারা সবাই? জোরে বলি ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত বন্ধুগণ, আমার নবীজির জীবন থেকে যারা ঈমানদার তাদের অনুকরণীয় 15টা আদর্শ আমি বলতে চাচ্ছি। একটা একটা করে বলবো, যে সময় লাগবে। সময় দিচ্ছেন তো? আপনার থানার নাম কি? লোহাগাড়া। লোহা গাড়তে হয়, ভালো তো। আপনার থানার নামে কোরআন কারীমের একটা আয়াত, একটা সূরাই আছে, আল হাদিদ, সূরাতুল হাদিদ। লোহা আছে না? আছে না? নাই? আচ্ছা, তাহলে আপনার থানার নামে একটা আয়াত আছে, সেই আপনার থানার নামে, উপজেলার নামে একটা সূরা আছে, সেই সূরার নাম কি? সূরাতুল হাদিদ। হাদিদ মানে হলো লোহা, আর আপনার এলাকার নাম হলো সেই লোহা। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। ফিহি বাসুন শাদীদু ওয়া মানাফিউ লিন-নাস, যে লোহাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য কল্যাণ। সেই লোহার সঠিক ব্যবহার লোহাগারাবাসীর করার দরকার আছে না নাই? এটাও বুঝে দিয়ে গেলাম, কাজে লাগায় দিবেন। জোরে বলি ইনশাআল্লাহ। আমার বন্ধুগণ, আসুন, 1 নম্বর আদর্শ কি? অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। 1 নম্বর হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে বোকার মতো না প্রজ্ঞার সাথে? বোকামির সাথে না প্রজ্ঞার সাথে? অনুত্তম পন্থায় না উত্তম পন্থায়? উত্তম পন্থায়। আমার নবীজির দাওয়াত ছিল উত্তম পন্থায় এবং প্রজ্ঞার সাথে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, একবচন শব্দ প্রয়োগ করে বলছেন, উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাউইযাতিল হাসানাহ ওয়াজাদিলহুম বিল্লাতী হিয়া আহসান فإذا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। হে নবী, আপনি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে হওয়ার দরকার আছে না নাই? সবাই আমরা দায়ী হব। জোরে বলি ইনশাআল্লাহ। মানুষকে দাওয়াত দেব, নিজের ঘরকে দাওয়াত দেব। আমার নবীজি জীবনের প্রথম যে দাওয়াতটা দিয়েছেন, তিনি ঘরে দিয়েছেন না বাইরে দিয়েছেন? আসতে বলবেন না, বাইরে দিয়েছেন না ঘরে দিয়েছেন? বরকত বাড়ায় দিয়েছেন, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। লোহাগাড়া সাতকানিয়া নাই কোথায় পৃথিবীর? এমন কোনো জায়গা নাই যে জায়গায় লোহাগাড়া সাতকানিয়ার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। মক্কায় ঢুকলে তো কোনো কথাই নাই, জমজম গোটা দখল লোহাগাড়াবাসীর হাতে। মদিনায় গেলে দাল্লা তাইয়্যিবা সব দখল লোহাগাড়া আছে। তা এই আকাশ এবং জমিনে সর্বপ্রথম যে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে অহংকার। আবা ওয়াস্তাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন। শয়তান অস্বীকার করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো, শেষ হয়ে গেল। এরকম অহংকারী আলেম প্রজ্ঞার সাথে উত্তম পন্থায়। নাম্বার 2, যেগুলো আমাদের জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। নাম্বার 2 হলো সাহসিকতা। আমার নবীর সাহস ছিল হলো সবচাইতে বেশি। তিনি সাহসিকতার এক পিরামিড ছিলেন। আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। মুশরিকদেরকে আপনি পরোয়া করবেন না, মুশরিকদেরকে পরোয়াই করবেন না, পাত্তাই দিবেন না আপনি। আমি আল্লাহ তো আপনার সাথে আছি। জোরে ধৈর্য, আগে ধৈর্য। ইস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ। ধৈর্য ছাড়া নামাজ হবে না। অনেক মুসল্লি আছে মসজিদে ঢুকে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়, ইমাম সাহেব যদি একটু লম্বা সূরা পড়ে, সূরা কেরাতে তো লম্বা হচ্ছে কেন? যাদের কাছে মসজিদ, নামাজের সময় মসজিদ অবস্থান যাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়, ভাবতে হবে তার ইমানের ভিতরে
ভেজাল ঢুকেছে, ঠিক কিনা? এই জন্য বলেন বলেন, কর্মী দুই একজন ধৈর্যহারা হলেও নেতাকে ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না। আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা, নারীদের পরিচালনা করবে কারা? পুরুষ। এখন বলেন, ধৈর্য ধরবে, বেশি ধৈর্য ধরবে স্ত্রী না স্বামী? এখন ঠিক হয়ে গেছে, আছে না নাই? আচ্ছা, ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। রাগারাগি কইরা শেষমেশ ফোনের মধ্যেই বলে ফেলে দিল, একদম ভিডিও কলে, দিলাম তোরে 100 তালাক। আত-তালাকু মাররাতান, তালাকের কন্ডিশন আল্লাহ তাআলা সব বলে দিয়েছেন, তালাক নামে একটা সূরাই দিয়েছেন। তালাকটা কত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ তাআলা 114 সূরার মধ্যে একটা সূরার নাম কোট করেছেন, সূরাতুত তালাক। তালাক কেন হুজুর? বউকে তো দিছি তালাক, শাশুড়ি সহ তালাক দিছি। যেরকম নাউজুবিল্লাহ, বউ তালাক হতে পারে, শাশুড়ি কি তালাক হয়? আস্তে শাশুড়ি কি তালাক হয়? এরকম করে এগুলো সরাতে পারেন নাই। ধৈর্যের দরকারে বিশেষ সময় আছে না নাই ভাই? আসতে বলবেন না, আছে না নাই? আছে। কিন্তু আমার নবীজি ওই সময় নামাজ পড়েছেন, কিবলামুখী হয়ে নামাজটা আদায় করেছেন, আবার কাবার দিকে তাকিয়েছেন, মূর্তির কথা স্মরণ করেছেন, কিন্তু মূর্তি ভাঙ্গেন নাই। কারণ সেই সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল নবীর হাতে না আবু জেহেলের হাতে? কার হাতে? আবু জেহেলের হাতে। রাসূল দোয়া করলেন, রব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকি